එල් යේෂුවාටි මාගේ ගැලවීමේ ස්වාමීන් වහන්සේ වන ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මෙම ඉරුදින උදෑසන ඔබ සියලු දෙනාට සුබ පැතුම් ගෙනෙන්නේ. எல் யெஷுவாட்டி என் இரட்சிப்பின் தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறோம். ஹalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේ அவர் අපව எங்களை ගලවන්න ரட்சிக்க බලවත්. வல்லவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. ஹalleluya. මුළු හදවත முழு இருதயத்தோடு සංසා පූජාවක් කරයි. ஸ்தோத்திர பலிகளை මාසගේ දොරටුව තුලින් ඇතුළු වී அவருடைய வாசல்களிலே பிரவேசித்து මාසගේ ගුණ වර්ණනා அவருடைய புகழை பாடுவோம். ஹalleluya. ஹalleluya. උන්වහන්සේ ආපත්‍ය கர்த்தர் நல்லவர். උන්වහන්සේගේ අනුකම්පාව அவருடைய கிருபை උන්වහන්සේගේ දයාව அவருடைய இரக்கம் පරම්පරාවෙන් தலைமுறை தலைமுறைதோறும் පවතින්නේ. உள்ளது. ஹalleluya. 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 துதிக்கிறோம் ஆவியானவரே. Thank you Jesus. We worship you. உம்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஹalleluya. கர்த்தாவே உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி ஆராதனை செய்கிறோம். மகத்துவமில்லை சிறந்தவரே உம்மை உயர்த்துகிறோம். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இயேசு ராஜா உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்தி ஹalleluya. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். பரிசுத்த ஆவியானவரே சகல கனத்துக்குரியவரே உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். எபினேசர் உம்முடைய நாமத்தை எல் எல்யோன் உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். ஒருவராய் பெரியாரை செய்கிற உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். மகாராஜாவே உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். சுவாமி நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். சதா காலத்திலும் சேவிக்கிறவரே உம்மை ஆராதிக்கிறோம். பலவான் துதி விஞ்ஞானி அபிரகாமை நமஸ்காரம் சுவாமி. ஓ ஜீவனே அதிபதியானே உம்முடைய கௌரவங்களை சுவாமி. சதா காலிக பியானே உபவாசில நமஸ்காரவே. ஹalleluya. உபவாசில பலவான் தோழே. ஓ கருணாபர தேவி தேவட சுதிவே சுவாமி. ஹalleluya. பிரசன்னமே சதா திவ்யந்தானனே உபவாசில சுதிவே. ஹalleluya. பிரசன்னமே ஹalleluya. சுதிவே சுவாமி. ஹalleluya. ஹalleluya. නැවතත් මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේට පවුලක් ලෙස අපි එක්ව නමස්කාර කිරීම ඉතා මහත් ප්‍රීතියකි. හalleluya. දේ වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. උන්වහන්සේ අඹව මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඉදිරියේ අපි මුහුණින් වැටි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු කියා දේ වචනේ ප්‍රකාශ කරනවා. අපෝ මැව්වා වූ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමින්ම මහත් දෙවියන් වහන්සේය. උන්වහන්සේ දෙවිවරුන් අතරේ මහත් රජුනිය. ஹalleluya. நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிட்டு அவரை ஆராதிக்க கடவோம். ஹalleluya. நம்மை உண்டாக்கின கர்த்தர் யார்? கர்த்தரே மகா தேவனும் எல்லா தேவர்களுக்கும் அவர் மகாராஜனுமாய் இருக்கிறார். இந்த காலையில் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துவோம். ஹalleluya. நன்றி ராஜா. உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. ஓ கனம் பொருந்தியவரே உம்மை துதிக்கிறோம். ஹalleluya. எங்களை உண்டாக்கினவர் எங்களை உருவாக்கினவர் உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. ஹalleluya. ஓ நன்றி ராஜா. நன்றி.
කියමු ස්වාමීනි ඔබ වන් වෙන කිසිවෙකු නැහැ. මාගේ ජීවිතේ ඔබගේමයි සදා. ඔබ මාගේ ශක්තියයි සදා. මං ජීවිතේ ඔබ මාගේ ශක්තියයි සදා. මගේ ජීවිතේ පුරා ඔබ මාගේ ශක්තියයි සදා. මගේ බලුවයි මගේ රැකවරණයයි මගේ ඵලයි. ඔබ මාගේ ශක්තියයි වර්ණනා කරා. හalleluya. ඔබ වහන්සේගේ දයාව සීකරන්නේ පුරා. හalleluya. ස්වාමීන් මාගේ ස්වාමීන් මා පර්වතය වේ. ගැලවීමේ බලකොටුව වේ. මරණයෙන් මා දිවි ගැලවුයේ. ආමෙන්. මා වෙනුවෙන් දිවි කැප කළේ. මරණය පරදා නැගිටුනේ. යේසුනි ඔබ මා සමග වේ. හalleluya. උසුසාසු දෙවිඳුනි ඔබ වන් වෙන කිසිවෙකු නැති. මගේ ජීවිතේ ඔබගේමයි සදා. ආමෙන්. උසුසාසු දෙවිඳුනි ඔබ වන් වෙන කිසිවෙකු නැති. මගේ ජීවිතේ ඔබගේමයි සදා. ඔබ මාගේ ශක්තියයි සමදා. මගේ ජීවිතේ පුරා ඔබ මාගේ ශක්තියයි සමදා. මගේ දුර්වල ප්‍රවෘත්ති ඔබයි මගේ ශක්තිය. ඔබ මාගේ ශක්තියයි සමදා. මගේ ජීවිතේ පුරා ඔබ මාගේ ශක්තියයි සමදා. මගේ ජීවිතේ පුරා. ප්‍රශංසාවේ වදවි පියාණන්. Praise your holy හalleluya. name. අපේ ශක්තිය දෙවිඳුනි අප වහන්සේට We give you the praise. උසාසු දෙවි පියාණන් අප වහන්සේට මහිමයෙන් Hallelujah. හalleluya. ප්‍රශංසාවට පාත්‍ර රාජ්‍යයේ ඔබේ නාමය උස්සවන්නේ වදවි පියාණන්. හalleluya. මේ ප්‍රශංසාවේ වාමනේ රාජ්‍යයේ ප්‍රශංසාවට පාත්‍ර දෙවි පියාණන්. Father, we exalt your holy name. Redeemer of Israel. Swami of ඔබේ නාම Jesus කරන්නේ. ඔබේ නාම Jesus කරන්නේ. නමස්කාර වේවා. මහිමය වේවා ස්වාමිනී. එදස් වේවා. Hallelujah, Lord. Lord, I give my heart. I give my soul. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
all I have. All I have within me. I give you praise. I give you praise. All that I adore and hold is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Jesus, I praise you, Father. Moment I wake, have your way in me. Lord, have your way in me. Have your way. Lord, have your way in me. Hallelujah. We magnify you, Lord Jesus. Hallelujah. You alone are worthy to be magnified. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. We magnify you. Give you the praise and honor. God of all creation, God of the universe. Hallelujah. Oh, we magnify your holy praise your holy Jesus, name above all names. Hallelujah, hallelujah.
வல்லமையுள்ளவரை ஆராதிப்பேன் நான். கண்ணீரை துடைப்பவரை ஆராதிப்பேன். வல்லமையுள்ளவரை ஆராதிப்பேன் நான். கண்ணீரை துடைப்பவரை ஆராதிப்பேன். என் ஜெபம் கேட்பவரை ஆராதிப்பேன் நான். என்னோடு இருப்பவரை ஆராதிப்பேன். ஜெபம் கேட்பவரை, என் ஜெபம் கேட்பவரை ஆராதிப்பேன் நான். என்னோடு இருப்பவரை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன். உம்மை ஆராதிப்பேன். இயேசுவே ஆராதிப்பேன். என்றும் ஆராதிப்பேன். அப்பா, எங்கள் தேவனே, எங்கள் தந்தையே, எங்கள் அடைக்கலமே, எங்கள் பலனே, நாங்கள் நாம் இருக்கும் எங்கள் துருகமே, ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. நமஸ்காரமே மகிமையே கௌரவமே தேஜஸ்வே பிரசன்சாவே. ஸ்துதி சுவாமி. ஹல்லேலூயா. நமஸ்காரமே. மனுஷா ரொட்டி වලින් පමණක් නොව மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல, ඔබවහන්සේගේ මුඛයෙන් නික්මන සෑම වචනයම உம்முடைய நாவினால் புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தை நிமித்தம் ජීවත් වන බව ஜீவிக்கிறான் என்று ඔබවහන්සේගේ ශුද්ධ ලියවිල්ල කියන ප්‍රකාරය. உம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்திலே சொல்லுகிற பிரகாரம் අදත් ස්වාමීනි இன்றும் கர்த்தாவே මේ දිවි ගමන இன்று பயணத்தை வாழ்க்கை பயணத்தை ඔබවහන්සේගේ ජීවනය ඇතුව உம்முடைய ஜீவனோடு கூட ඔබවහන්සේගේ ශක්තිය ඇතුව உம்முடைய பலத்தோடு கூட සවිය ඇතුව ஆண்டவரே உம்முடைய பலத்தோடு கூட අපි ඉදිරියට ගමන් කරන්න. நாங்கள் முன்னோக்கி செல்ல ඔබවහන්සේගේ වචනය එවා உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி අපව පෝෂණය කරන්න. எங்களை போஷிப்பீராக. සියලු මහිමයද சகல மகிமை ගෞරවයද கனமும் පැසසුමද ஸ்தோத்திரம் අපගේ එකම ස්වාමීන් වහන්සේ වන எங்களுடைய ஒரே ස්වාමී கர்த்தராகிய යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයට පමණයි கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு மாத்திரம் කරන්න. கொண்டு வருகிறோம். යේසුස් වහන්සේගේ இயேசு கிறிஸ்துவின் අනිගිතුම් නාමයෙන්. வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ආමෙන්. නැවතත් මෙම ප්‍රීතිමත් ඉරුදින උදෑසන ඔබ සියලු දෙනාට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුබ පැතුම් ගෙනෙමි. மறுபடியும் இந்த மகிழ்ச்சியான ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வேளையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறோம். අද දින දේව වචනයේ මාතෘකාව වන්නේ இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையின் தலையங்கம் not an opposition but an opportunity. எதிர்ப்பு அல்ல வாய்ப்பாய் இருக்கிறது. විරුද්ධතාවයක් නොව අවස්ථාවක්. எதிர்ப்பு அல்ல வாய்ப்பு. විරුද්ධතාවයක් නොව எதிர்ப்பு அல்ல අවස්ථාවක්. வாய்ப்பு. not an opposition but an opportunity. எதிர்ப்பு அல்ல வாய்ப்பு. අද දින අපි දාවිද්ගේ ජීවිතය මෙනෙහි කර බලන්න යනවා. இன்றைய நாளிலே நாங்கள் தாவீதின் வாழ்க்கையை தியானிக்க போகிறோம். විශේෂයෙන්ම விசேஷமாக දාවිද් ගෝලියත්ව හමු වුණා වූ එම පරිච්ඡේදය අද අපි මෙනෙහි කරන්න යනවා.
தாவீது கோலியத்தை சந்திக்கிறதான அந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் தியானிக்க போகிறோம். ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, දාවිද්ට ඇති වුණේ විරුද්ධත්වයක් නෙවෙයි, නැත්නම් විරුද්ධතාවයක් නෙවෙයි, ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එය දෙවියන් වහන්සේ ඌට දුන්නු අවස්ථාවක්. தாவீதுக்கு ஏற்பட்டது ஒரு விரோதம் அல்ல, ஒரு பிரச்சனை அல்ல, அது தேவன் தாவீதுக்கு கொடுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம். හලෙලූයා. ஹalleluya. කීදෙනෙක්ට පැහැදිලිද? எத்தனை பேருக்கு இது விளங்குது? දාවිද්ට මුහුණ දෙන්න සිදු වුණේ தாவீதுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. යම්කිසි ප්‍රශ්නයකට නොවේ. ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு அல்ல, එය அது දෙවියන් වහන්සේ දාවිද්ට දුන්නා වූ தேவன் தாவீதுக்கு கொடுத்த අවස්ථාවක්. வாய்ப்பா இருக்கு. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබත් මමත් ගොඩක් පරිස්සම් විය යුතුයි. நீங்களும் நானும் மிகவும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். අපි දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවස්ථාව අතපසු නොකර සිටීම ගැන. தேவன் எங்களுக்கு கொடுக்கிறதான சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் நழுவ விடக்கூடாது. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ලෝකාකාරයෙන් බැලුවොත් உலக பிரகாரமாக பார்ப்போமானால் දාවිද්ට විරුද්ධත්වයක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් එන බව අපිට පේනවා. தாவீதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பு அல்லது பிரச்சனை போராட்டம் வருகிறது. වරුන්ට විරුද්ධත්වයක් ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් එන බව පේනවා. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஒரு விரோதம், எதிர்ப்பு, பிரச்சனை வருகிறது தெரிகிறது. නමුත් ஆனாலும் මේ හැම දෙයක් මැදේ இவை எல்லாவற்றுக்கும் நடுவிலே දෙවියන් වහන්සේ தேவன் ඊශ්‍රායල් වරුන්ට இஸ்ரவேல் දාවිද්ට தாவீதுக்கு දුන්නා වූ கொடுத்த හොඳ நல்லதோர் අවස්ථාව. வாய்ப்பா இருக்கிறது. අපි කියමුද? ஆமென். ඒ නිසා ஆகவே අපි අවදිව සිටිය යුතුයි. நாங்கள் விழித்திருக்க අපි ආත්මික வேண்டும். අවදිය විය යුතුයි. நாங்கள் ஆவிக்குரிய விதத்திலே விழித்திருக்க வேண்டும். මන්දනම් ஏனென்றால் දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවස්ථාවක් අතුපස වුණොත් தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் கைவிட்டோமானால், නැවතත් කියන්න, දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවස්ථාවක් අතපසු වුණොත් தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் கைவிட்டோமானால், ඒක අපිට අහිමි වීමක් වෙන්නට යනවා. அது நாங்கள் இழந்து போவதற்கு அர்த்தமாம். මම කියන දේ කීයද පැහැදිලි? நான் சொல்லுகிறது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது? හලෙලූයා. ஹalleluya. හරි. 1 සාමුවෙල් 14 සිට පල්ලයට මම පද ස්වල්පයක් ඔබ දෙස කියවන්නම්. 1 சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரத்திலே 4ஆம் வசனம் முதல் கொண்டு கீழே சில வசனங்களை வாசிக்கிறேன். ගාති වැසියෙකු ගොලියත් නම් වූ හරියන් හමාරක් කුස ඇති මල්ලවේ පිලිස්තිවරුන්ගේ කඳවුරෙන් පිටතට ආවේය. ඔහුගේ හිසෙහි පිත්තල තොප්පියක් තිබුණේය. ඔහු ලෝහ 60ක් පැලඳගෙන සිටියේය. සැටේ පිත්තලවල බර ෂෙකල් 5000කිය. ඔහුගේ පාදවල පිත්තල වැසුම් තිබුණේය. ඔහුගේ පිටිකරෙහි පිත්තලමය කුඩා හෙල්ලය තිබුණේය. ඔහුගේ මහා හෙල්ලයේ මිට වියන දණ්ඩයට සමානය. ඔහුගේ හෙල්ලයේ තලය යකඩ ෂෙකල් 600ක් බරය. ඔහුගේ පලිය ගෙන යන්නා ඕට පෙරටුවෙන් ගියේය. 7 දක්වා. அப்பொழுது காத் ஊரானாகிய கோலியாத் என்னும் பேருள்ள ஒரு வீரன் பெலிஸ்தரின் பாளையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வந்து நடுவே நிற்பான். அவன் உயரம் 6 முழமும் 1 ஜானுமாம். அவன் தன் தலையின் மேல் வெண்கல சீராவை போட்டு ஒரு போர் கவசம் தரித்து கொண்டிருப்பான். அந்த கவசத்தின் நிறை 5000 செக்கலான வெண்கலமாயிருக்கும். அவன் தன் கால்களிலே வெண்கல கவசத்தையும் தன் தோள்களின் மேல் வெண்கல கேடகத்தையும் தரித்திருப்பான். அவனுடைய ஈட்டி தாங்கு நேசவுக்காரனின் படை மாரத்தின் கனதியும் அவன் ஈட்டியின் அழகு 600 செக்கல் இரும்புமாயிருக்கும். பரீட்சை பிடிக்கிறவன் அவனுக்கு முன்பாக நடப்பான். ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඉංග්‍රීසි දේ වචනේ කියනවා මල්ලවෙක් කියන වචනයට චැම්පියන් කියලා. போர் சேவக ஆங்கில வேதாகம் சொல்கிறது போர் சேவகன் என்ற வசனத்துக்கு ஒரு சாம்பியன் என்று. ශූරයෙක් කියලා සඳහන් කරනවා. அவன் ஒரு வீரன் என்று சொல்லப்படுவான். මොහුගේ උස බැලුවොත් අපි අඩි 9යි අඟල් 9ක් වෙනවා. இங்கே அவனுடைய உயரத்தை நாங்கள் பார்ப்போமானால் 9 அடியும் 6 முழமும். ඔහුගේ සැටේ පිත්තලවල බර පමණක් ෂෙකල් 5000යි කිලෝ 56යි. அவனுடைய கவசத்தின் நிறை மாத்திரம் 56 செக்கல் நிறை, කිලෝ 56යි. 56 கிலோ. එල්ලේ තලේ යකඩ වල
බර තලය විතරක් බරයි කිලෝ 6.8ක් විතර. அவனுடைய ஈட்டி மாத்திரம் 8 கிலோ போல பாரமாய் இருக்கிறது. ඔව් තරුණ වයසේ නම් යුදකාරයෙක්ව සිටිය බව සඳහන් කරනවා. அவன் வாலிப வயதிலிருந்தே யுத்த வீரனாய் இருந்தான். මෙසේ ඔහු දවස් 40ක් இப்படியாக அவன் 40 நாள் ඊශ්‍රායල් වරුන්ට විරුද්ධව இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக ඔහු මොරගසන එක අපි දකිනවා. அவன் முறையிடுவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඔහු කියන 8 වෙනි පදයේ 8ஆம் வசனத்திலே அவன் சொல்லுகிறான், නුඹලා යුද්ධ පිළිවෙලෙන් සිටින්ට පිටතට එන්නේ මක් නිසාද? මම පිලිස්සෙක් නොවෙම්ද? නුඹලා සාවුල්ගේ සේවකයෙක් නොවේද? මා ළඟට එන පිරිස නුඹලා වෙනුවෙන් මිනිස්සෙකු තෝරා ගන්න කියලා කියනවා. அவன் வந்து நின்று இஸ்ரவேல் சேனைகளை பார்த்து சத்தமிட்டு, நீங்கள் யுத்தத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கிறது என்ன? நான் பெலிஸ்தன் அல்லவா? நீங்கள் சவுலின் சேவகர் அல்லவா? உங்களில் ஒருவனை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், அவன் என்னிடத்தில் வரட்டும். ඔය කියනවා ඔබ නිකන් ඇවිල්ලා පොලිමට හිටගෙන ඉන්නේ ඇයි මට එක්කෙනෙක් ඕනේ. அவன் சொல்லுகிறான், நீங்கள் சும்மா வந்து வரிசையாய் நிற்பது ஏன்? எனக்கு ஒருவனை தாருங்கள் என்று. ඔහු මොරගසනවා. அவன் சத்தமிடுகிறான். ඊට පස්සේ ඔහු ගිවිසුමක් සඳහන් කරනවා. அங்கே ஒரு உடன்படிக்கை ඒ ஏற்படுத்துகிறான். කියන්නේ அதாவது 9 වෙනි පදේ සඳහන් වෙනවා 9ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது, මා සමග සටන් කොට මා මරන්න ඔහුට පුළුවන් වුණොත් අපි නුඹලාගේ මේ කරුවෝ වන්නේම. නමුත් මා ඔහුගෙන් ජයගෙන ඔහු මැරුවොත් නුඹලා අපේ මේ කරුවෝ වන්නෝයයි කියලා ඔහු ගිවිසුමකට එළඹෙනවා. அவன் என்னோட யுத்தம் பண்ணவும் என்னை கொல்லவும் சமர்த்தனானால் நாங்கள் உங்களுக்கு வேலைக்காரராய் இருப்போம். நான் அவனை ஜெயித்து அவனை கொல்லுவேனானால் நீங்கள் எங்களுக்கு வேலைக்காரராய் இருந்து எங்களை சேவிக்க வேண்டும் என்று 10 වෙනි පදේ කියනවා 10ஆம் මම வசனம். ඊශ්‍රායල් සේනාවට අද දවසේ මීක කියමි. பின்னும் அந்த பெலிஸ்தன், நான் இன்றைய தினம் இஸ்ரவேலினுடைய சேனைகளை நிந்தித்தேன். ප්‍රේමණීය දේවදාරුවෙනි. பிரியமானதவனே, මීක කියමි කියන වචනයට ඩිෆයි කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ පාවිච්චි වෙනවා. இந்த நிந்தித்தேன் என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்திலே டிஃபை என்று சொல்லப்படுகிறது. රෙසිස්ට් විරුද්ධ වෙනවා. ரெசிஸ்ட் எதிர்க்கிறார்கள். එපමණක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, ඔහු අභියෝග කරනවා அவன் அங்கே சவால் விடுகிறான். පුළුවන් නම් முடிந்தான் කරන්න. செய்யுங்கள், පෙන්නන්න. காண்பியுங்கள். ඔහු මික කියනවා. அவன் அங்கே நிந்திக்கிறான். මේවන් පසුබිමක තමයි இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை දෙවියන් වහන්සේ විසින් තෝරාගත්තා වූ தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட, දෙවියන් වහන්සේගේ හිතට එකඟ වූ தேவனுடைய இருதயத்துக்கு දෙවියන් ஏற்ற, වහන්සේගේ ආලේපය ලැබුවා වූ தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்ற ඇදහිල්ලේ වීරයෙකු விசுவாச வீரனாகிய දාවිත් தாவீது කඳවුරට පැමිණෙන්නේ. அங்கே பாளையத்துக்கு வருகிறான். තමාගේ තාත්තා කියනවා, දාවිත්ගේ තාත්තා කියනවා தாவீதின் தகப்பன் ඒ சொல்கிறார், සාවුල්ගේ සේනාවේ සිටිනා වූ අයියලා තුන් දෙනාට කෑම අරන් ගෙනියලා දීලා ඔවුන්ව විමසන්න කියලා. சவுலின் சேனையிலே இருக்கிற 3 அண்ணாமாருக்கும் உணவை கொடுத்து அவர்களை விசாரித்து விட்டு வரும்படி. එලියා, எலியாப், අබිනදාබ්, அபினதாப், ෂම්මායි කියන මේ සහෝදරයෝ තුන් දෙනා සාවුල්ගේ සේනාවේ සිටියේ. ஷமா என்ற இந்த 3 சகோதரர்களும் சவுலின் சேனையிலே இருந்தார்கள். මෙසේ දාවිත් කඳවුරට එනකොට இப்படியாக தாவீது பாளையத்துக்கு வர, දාවිට මේ ශබ්දය ඇහෙනවා. தாவீதுக்கு இந்த சத்தம் கேட்கிறது. එතකොට දාවිත් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. அப்பொழுது தாவீது பேச துவங்குகிறார். 26 වෙනි පදේ 26ஆம் வசனத்திலே දාවිත් කියනවා தாவீது ජීවමාන சொல்கிறார், දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාවට මිග කියන මේ අචර්මත් ඡේදිත පිලිස්තියා කවුදයි දාවිත් අසනවා. அப்பொழுது தாவீது தன்னண்டையிலே நிற்கிறவர்களை பார்த்து, இந்த பெலிஸ்தனை கொன்று இஸ்ரவேலுக்கு நேரிட்ட நிந்தையை நீக்குகிறவனுக்கு என்ன செய்யப்படும்? ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனைகளை நிந்திக்கிறதற்கு விருத்த சேதனம் இல்லாத இந்த பெலிஸ்தன் எம்மாத்திரம் என்றார். දාවිත්ගේ මේ වචනය ඔහුගේ අයියාට ඇහෙනවා. தாவீதின் இந்த சத்தம் அவன் சகோதரனுக்கு கேட்கிறது. අයියා කෝප වෙනවා, එලියා කෝප වෙනවා. எலியாப் தன் சகோதரன் මොකටද கோபப்படுகிறான். මේ ආවේ? ஏன் இங்கே வந்தாய்? කාන්තාරේ ඉන්න බැට්ටෝ කාටද බාර දුන්නේ? அங்கே வனாந்திரத்தில் இருக்கிற ஆடுகளை யாருக்கு නුඹ கொடுத்தான்? උඩංගු මුරණ්ඩු කෙනෙක් කියලා ඔහු කියනවා. நீ முரட்டாட்டம் உள்ள கீழ்ப்படியாத ஒருவன் என்று சொல்லுகிறான். මෙසේ අයියා උට බැනවදිනවා. இப்படியாக தன் அண்ணா அவனை பேசுகிறான். නමුත් ஆனாலும் දාවිත් නිකන් හිටියේ නෑ. தாவீது சும்மா இருக்கவில்லை. අනිත් දැසට හැරි மறுபடியும் திரும்பி
ඒ හැටියටම කතා කළා කියලා කියනවා. 30 වෙනි පදය. உடனே பேசினான் என்று சொல்லப்படுகிற 30ஆம் வசனம். ඔව් අයියා වෙතින් හැරිලා ගිහිල්ලා அவன் தன் சகோதரனிடமிருந்து திரும்பி ඔව් ඒ වගේම කතා කළා කියලා කියනවා. அவன் அதே பிரகாரமாய் பேசினான். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔව් අහන්න නැති. அவன் கேட்டிருப்பான். කවුද මේ මනුෂ්‍යයා ජීවමාන දිව්‍යන් වහන්සේගේ සේනාවට විරුද්ධව මේක කියන? யார் ஜீவனுள்ள தேவனின் சேனையை நிந்திக்கிற இந்த மனிதன்? ප්‍රේමණීය දේවදරුවනේ. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளை. මෙය රජතුමාට සැලවෙනවා. இது ராஜாவுக்கு கேட்கப்படுகிறது. මේ පසුබිමේ රජතුමාව දාවිත්ව කැඳවනවා. இந்த பின்னணியிலே ராஜா தாவீதை அழைக்கிறார். දාවිත්ව රජතුමා හමු වෙද්දී රජතුමා කියනවා දාවිත් ඔබට මේක කරන්න බෑ ඔයා තරුණයෙක් කියලා. தாவீதை ராஜா சந்திக்கும் பொழுது ராஜா சொல்லுகிறார் தாவீது இதை உன்னால செய்ய முடியாது நீ ஒரு வாலிபன் என்று. නමුත් දාවිත් ஆனாலும் தாவீது ඔබේ සාක්ෂිය බෙදා ගන්නවා. அவனுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து අපි கொள்ளுகிறார். දකිනවා 34 நாங்கள் பார்க்கிற 34ஆம் வசனம். දාවිත් ඔබගේ මේකරුවා තමාගේ පියාගේ බැටළුවන් බලාගෙන සිටිද්දී සිංහෙකුත් වලසෙකුත් ඇවිත් රැළෙන් බැටළුවෙකු ගත්තේය. මම ඌ පස්සේ ගොස් ඌට ගසා ඔබේ කටින් බැටළුවා ගලවා ගත්තෙමි. ඌ මට විරුද්ධව නැගිට විට මම ඌ රැවුලෙන් අල්ලා ඌට ගසා මැරුවෙමි. ඔබගේ මේකරුවාව මම සිංහයාත් වලසක් දෙන්නම මැරුවෙමි. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ සේනාවට නිඳා කළ මේ අචර්මත් ඡේදිත පිලිස්තියාත් උන්ගෙන් එක්කෙනෙක් මෙන් වන්නේයි සාවුල්ට කීවේය. තවද දාවිද් සිංහයාගේ නියපාරෙන්ද වලසාගේ නියපාරෙන්ද මා ගැලවූ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිලිස්තියාගේ අතුනුත් මා ගලවනසේකයි කීවේ. தாவீது சவுலை பார்த்து உம்முடைய அடியான் என் தகப்பனுடைய ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டிருக்கிற போது ஒரு விசை ஒரு சிங்கமும் ஒரு விசை ஒரு கரடியும் வந்து மந்தையில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டை பிடித்து கொண்டது. நான் அதை தொடர்ந்து போய் அதை பிடித்து அடித்து அதை அதன் வாய்க்கு தப்புவித்தேன். அது என்மேல் பாய்ந்த போது நான் அதன் தாடியை பிடித்து அதை அடித்து கொன்று போட்டேன். அந்த சிங்கத்தையும் அந்த கரடியையும் உம்முடைய அடியானாகிய நான் கொன்றேன். விருத்த சேதனமில்லாத இந்த பெலிஸ்தனும் அவைகளில் ஒன்றை போல இருப்பான். அவன் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சேனையை நிந்தித்தானே என்றான். ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே. අපේ මාතෘකාව නැවත මතක් කරන්න. எங்கள் தலையங்கத்தை மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். It's not an opposition but an opportunity. எதிர்ப்பு அல்ல வாய்ப்பு. මෙය ඊශ්‍රායලට දාවිත් විරුද්ධව ආවා වූ නැගුණා වූ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. இது இஸ்ரவேலுக்கு தாவீதுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை அல்ல. මෙය දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් දුන්නා වූ හොඳ අවස්ථාවක්. இது தேவன் தாவீதுக்கு கொடுத்த நல்லதொரு சந்தர்ப்பம். හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවස්ථාව தேவன் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தை ඔබත් මමත් நீங்களும் நானும் පාවිච්චි කළ යුතුයි. பயன்படுத்த வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய වන් පසුබිමක අපි දකිනවා දාවිත්ට ඒ යුද ඇඳුම් අන්දනවා නමුත් ඒවා හරියන්නේ නැහැ. இப்பேற்பட்ட ஒரு பின்னணியிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் தாவீதுக்கு அங்கே யுத்த வஸ்திரங்களை உடுத்து வைக்கிறார்கள். ஆனாலும் அது அவனுக்கு சரிப்படவில்லை. නමුත් දාවිත් සැරයට අතින් අරගෙන ஆனாலும் தாவீது கோலை கையிலே සිරුටු ගල් எடுத்து පහක් අරගෙන 5 கூழாங்கல்லை எடுத்துக்கொண்டு එඩේර මල්ල එනම් පසුම්බියේ දමාගෙන அவனுடைய உரையை எடுத்துக்கொண்டு ගල්පටි අරගෙන அவனுடைய கவசத்தை ඔය எடுத்துக்கொண்டு පිලිස්තයාට විරුද්ධව යනවා. பிலிஸ்தனுக்கு எதிராய் போகிறான். ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளையே, දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවස්ථාව. தேவன் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தை හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබත් මමත් ජයගන්නේ. நீங்களும் நானும் வெற்றி பெறுவது හලෙලූයා. ஹalleluya. මාංශයෙන්වත්. மாம்சத்திலேயோ ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ශක්තියෙන්වත් பலத்திலோ බලයෙන්වත් නොවේ. பராக்கிரமத்திலோ அல்ல. ආමෙන්. ஆமென். උන්වහන්සේගේ ආත්මය. அவருடைய ஆவினால் හලෙලූයා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේගේ දයාවෙන් அவருடைய උන්වහන්සේගේ கிருபையிலே උපකාරයෙන් அவருடைய உதவியிலே හලෙලූයා. හලෙලූයා. අත්ත වශයෙන්ම உண்மையாகவே ඔහුගේ ආයුධ සමග දාවීදගේ ආයුධ සංසන්දනය කරොත් அவருடைய போராயுதங்களோடு தாவீதுடைய ஆயுதங்களை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்ப்போமானால் දාවිත් තිබුණේ ඇත්තටම සතුන් පළවා හරින ආයුධ කට්ටලයක්. தாவீதுக்கு இருந்தது உண்மையாகவே மிருகங்களை துரத்துகிற ஆயுதங்களே. නමුත් පිලිස්තියා කියනවා නුඹ බල්ලෙක්
මරන්න වගේ මා වෙත එනවයි කියලා. ஆனாலும் பிலிஸ்தன் சொல்லுகிறான், நீ ஒரு நாயை கொல்லுகிறதை போல என்னிடத்துக்கு ඔව් வருகிறாய். ගර්ජනා කරන එක අපි දකිනවා. அவன் கர்ச்சிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි. பிரியமானதோண்டி பிள்ளைகளே, මෙවන් පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை දාවිද් කියනවා தாவீது சொல்லுகிறார் 45 45ஆம் නුඹ வசனம், කඩුවක්ද හෙල්ලක්ද කුඩා හෙල්ලක්ද රැගෙන මා ළඟට එන්නේය මම වනන්හි. තා නින්දා කළ ඊශ්‍රායල් සමුදාවේ දෙවියෝ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් තා ළඟට එමි කීවේය. அதற்கு தாவீது பெலிஸ்தனை நோக்கி, நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடத்தில் வருகிறாய். நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலுடைய ராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளுடைய கர்த்தரின் நாமத்தினாலே உன்னிடத்துக்கு வருகிறேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි. பிரியமானதோண்டே பிள்ளைகளே, දාවිද් කියනවා தாவீது சொல்லுகிறார், ඔබ ආයුධ අරගෙන එනවා. நீ ஆயுதங்களை ඔබ எடுத்துக்கொண்டு ලෝකාකාර வா. වෙනවා. நீ உலக பிரகாரமாய் வருகிறாய். මම එන්නේ. நான் வருவது, හලෙලූයා. ஹalleluya, මේ සිරුටු ගල්, இந்த මේ கூழாங்கற்கள், රබර් පටිය, இந்த ரப்பர் මේ பட்டி, දණ්ඩය இந்த தடியை, මේවා අරගෙන මං ආවා. இவைகளை எடுத்துக்கொண்டு මම வந்தார். එන්නේ. நான் வருவது සේනාවල சேனைகளே ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්. கர்த்தரின் நாமத்தில். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. හලෙලූයා. වහන්සේගේ නාමයෙන්. அவருடைய நாமத்தில், උන්වහන්සේගේ බලයෙන්. அவருடைய வல்லமையில், උන්වහන්සේගේ උපකාරය ඇතුව அவருடைய உதவியோடு கூட මම එනවායි කියලා ඔහු කියනවා. நான் வருகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். ඔව් 47 කියනවා. 47லே ස්වාමීන් சொல்லுகிறார், වහන්සේ කඩුවෙන්වත් හෙල්ලෙන්වත් නොගලවන බව මේ සමූහය දැනගන්නවා ඇත. මක් නිසාද? යුද්ධය ස්වාමීන් වහන්සේගේ. 47. கர்த்தர் பட்டயத்தினாலும் ஈட்டியினாலும் ரட்சிக்கிறவர் அல்ல என்று இந்த ஜனக்கூட்டம் எல்லாம் அறிந்து கொள்ளும். யுத்தம் கர்த்தருடையது, அவர் உங்களை எங்கள் கையில் ஒப்புக் கொடுப்பார் என்றான். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லுங்க. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි. பிரியமானதோண்டே දාවිද්ගේ මේ වචන දිහා බලද්දී தாவீதின் இந்த வார்த்தைகளை பார்க்கும் போது දාවිද් කියනවා தாவீது சொல்லுகிறார், යුද්ධයේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ. யுத்தம் கர்த்தருடையது. හලෙලූ. නමුත් ஆனால் මේ අවස්ථාව இந்த சந்தர்ப்பம் මම අරගන්න යනවා. நான் எடுத்துக்கொள்ள ආමෙන් කියමුද? ஆமென் මේ சொல்லுங்க. විරුද්ධතාවය இந்த எதிர்ப்பை මම පාවිච්චි කරගන්න நான் යනවා. பயன்படுத்திக் கொள்ள போகிறேன். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා මේ අවස්ථාව. தேவன் கொடுத்த இந்த මම எதிர்ப்பை, පාවිච්චි කරගන්න යනවා. தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை நான் பயன்படுத்த දෙවියන් போகிறேன். වහන්සේගේ නාමයට தேவனுடைய நாமத்துக்கு ගෞරවය ලැබෙන්න கணம் வரும்படிக்கு ක්‍රියාත්මක වෙන්න. கிரியை செய்ய. ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லுங்க. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි ஆகவே பிரியமான தோண்டை பிள்ளைகளே, අපි දකිනවා ඊට පසු දාවිද් ඔහුගේ රබර් පටියෙන් ගලක් තබලා ඔහු ගෝලියත් දැසට විදිනවා. பின்பு நாங்கள் பார்க்கிறோம், தாவீது தன் கூழாங்கல்லிலே ஒன்றை எடுத்து கோலியத்துக்கு அவன் அடிக்கிறான். ඊට පස්සේ අපි දකිනවා ඔහුගේ නළලේ වැදී ඔහු බිම වැටි සිටින එක අපි දකිනවා. பின்பு நாங்கள் பார்க்கிறோம், அந்த கல் அவனுடைய நெத்தியிலே பட்டு அவன் கீழே விழுந்து கிடப்பதை. අපි 49 කියවද්දී 49ஆம் வசனத்தை நாங்கள் මල්ලේ අත வாசிக்கிறோம். දමා ඒන් ගලක් අරන් ඒක ගල් පටියෙන් විද්දේය. ඒ ගල පිලිස්තියාගේ නළලට වැදී ඔහුගේ නළලේ ගිලි ඔහු මූණින් වැටුනේය. தன் கையை அடைப்பத்திலே போட்டு அதிலிருந்து ஒரு கல்லை எடுத்து கவணியிலே வைத்து சுழற்றி பெலிஸ்தனுடைய நெற்றியிலே பட எறிந்தான். හලෙලූයා. அந்த கல் அவன் நெற்றியில் பதிந்து போனதினால் அவன் தரையிலே முகம் குப்புற விழுந்தான். සාමාන්‍යයෙන් ගලක් ඔලුවට වැදුනොත් මිනිහෙක් පිටිපස්සටයි වැටෙන්න ඕනේ. சாதாரணமாக ஒரு கல் நெற்றியிலே பட்டால் ஒரு மனிதன் பின்புறமாய் விழ வேண்டும். නමුත් මොහු ඉස්සරහට වැටෙනවා. ஆனால் அவன் முன்பதாய் விழுந்தான். දාවිද්ගේ වචනය අනුව தாவீதுடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் යුද්ධයේ ස්වාමීන් වහන්සේ. யுத்தம் கர்த்தருடையது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි கர்த்தர் தான் ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. கிரியை செய்கிறவர். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானது உண்டை பிள்ளைகள், අද මෙම සිදුවීම තුලින් இன்றைக்கு இந்த சம்பவத்தின் மூலமாக අද දෙවියන් වහන්සේ අපිට කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ இன்றைக்கு தேவன் எங்களுக்கு பேச முயற்சிப்பது, බාධක தடைகள், විරුද්ධතාවන් எதிர்ப்புகள் තිබුණත් இருந்தாலும் එය அதை තුල அதற்குள் දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් අවස්ථාවක් තබා තිබෙනවා. தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை வைத்திருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ නාමයට அவருடைய நாமத்துக்கு ගෞරවය ලැබෙන පිණිස கணம் வரும்படி ක්‍රියාත්මක වෙන්න. கிரியை செய்ய. ආමෙන්. අද අපිට මානසික යුද්ධයක් නැහැ. இன்றைக்கு எங்களுக்கு மாம்ச யுத்தம் இல்லை. අපි මානසික යුද්ධයක් කරන්න කැඳවීම ලැබලා නැහැ. நாங்கள் மாம்சீக யுத்தம்
செய்ய අපි அழைக்க ආත්මික යුද්ධයක් කරන්න දෙවියන් වහන්සේ අපට කැඳවලා ஒரு තියෙන්නේ. ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை செய்ய தேவன் எங்களை නමුත් ඔබත් அழைத்திருக்கிறார். මමත් පරිස්සම් විය යුතුයි. ஆனாலும் நீங்களும் நானும் கவனமாய் இருக்க අපි வேண்டும். අපිට ප්‍රශ්නයක් කරදරයක් එනවයි කියලා අපි එங்களுக்கு- පසුබට නොවි எங்களுக்கு பிரச்சனை போராட்டம் வருகிறது என்று நாங்கள் பின்வாங்கி போகாமல் අපි ඒ අවස්ථාවක් කරගත්තොත් நாங்கள் அதை சந்தர்ப்பமாக மாற்றிக்கொண்டு දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවස්ථාව අපි පාවිච්චි කරගත්තොත් தேவன் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் பயன்படுத்துவோமானால் හලෙලූයා ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ඔබටත් මටත් தேவன் உங்களுக்கும் எனக்கும் ජයග්‍රහණය දෙන්න යනවා. வெற்றியை தரப்போகிறார். ආමේන්. ஆமென். සමහර අය හිතනවා சிலர் நினைக்கிறார்கள் දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාවක් අහසින්ම එනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ කියලා. தேவனுடைய சந்தர்ப்பம் வானத்திலிருந்து வரும் ඒ வரைக்கும் කියන්නේ සම්පූර්ණ ලෙස காத்திருக்க හැම දෙයක්ම තියෙන්න ඕනේ කියලා. அதாவது எல்லாமே பரிபூரணமாய் இருக்க வேண்டும். කවදාවත් ඔබටත් මටත් හැම දෙයක්ම පරිපූර්ණ ලෙස ලැබෙන්නේ නැහැ. ஒரு நாளும் உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாமே දෙවියන් சம்பூர்ணமாக වහන්සේ හැම දෙයක්ම ආරම්භ කරන්නේ පොඩි දෙයකින්. தேவன் சகலத்தையும் ஆரம்பிப்பது சிறிய காரியத்தில். හලෙලූයා. Hallelujah. කුඩා දෙයකින්. சிறிய කුඩා காரியம். ආරම්භයකින් උන්වහන්සේ පටන් ගන්නවා. ஒரு சிறிய ஆரம்பத்தை தான் அவர் எடுப்பார். හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ නිසා ஆகவே අපි ගොඩක් පරිස්සම් විය යුතුයි. நாங்கள் மிகவும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். අපි අපිට ඇති වෙන විරුද්ධතාවයේ ප්‍රශ්න දැකලා පසුබට නොවි. எங்களுக்கு வருகிறதான எதிர்ப்புகளை பிரச்சனைகளை பார்த்து நாங்கள் பின்வாங்கி දෙවියන් போய்விடாமல் වහන්සේ දෙන අවස්ථාව தேவன் கொடுக்கிற අපි சந்தர்ப்பத்தை ප්‍රයෝජනට ගන්න. நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යටත් වෙමි. தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்த ආමේන්. வேண்டும். හලෙලූයා. මම කියන්නේ මෙතන අපි කපටි නැත්තම් වංචාවික ක්‍රියා කළ යුතුයි කියලා. நான் இந்த இடத்திலே சொல்லவில்லை நாங்கள் வஞ்சகத்தனமாய் கிரியை செய்ய නෑ வேண்டும். නෑ 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 இல்லை. නෑ. යටත් தாழ்மையோடு දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ தேவனுக்கு முன்பாக යටත් කමෙන් தாழ்மையோடு අපි ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. நாங்கள் கிரியை செய்ய வேண்டும். හලෙලූයා. ஹalleluya. දැන් අපි දකිනවා இங்கே நாங்கள் பார்க்கிறோம் දාවීද් தாவீது මෙම අවස්ථාව පාවිච්චි කරගන්න සමහර හේතු කාරණා තිබුණා. இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ள சில காரியங்கள் இருந்தது. ඒ වගේම අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවස්ථාව මිස් කරගන්නත් කාරණා තියෙනවා. அதே போல தேவன் எங்களுடைய வாழ்க்கையில கொடுக்கிற சந்தர்ப்பங்களை கைவிட்டு போறதுக்கும் காரணங்கள் இருக்கிறது. දාවිත් මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජනට ගන්න දෙවියන් වහන්සේ දුන්න අවස්ථාව පාවිච්චි කරගන්න දේව නාමයෙන් ගෞරව උදෙසා යම්කිසි හේතු කාරණා ඔහුගේ ජීවිතේ තිබුණා. தாவீது தேவன் கொடுத்ததான இந்த சந்தர்ப்பத்தை அவன் பயன்படுத்திக் கொள்ள ஒரு காரணம் இருந்தது. ප්‍රථමයෙන් අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් ගැන සාක්ෂි කියනවා ක්‍රියාපොතේ 13 அப்போஸ்தலர் 13ஆம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் தேவன் தாவீதை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார். 21 21 ඉන්පසු ඔහු வசனம். රජකිල්ලෝය දෙවියන් වහන්සේ බෙන්යමින්ගේ ගෝත්‍රයේ පුත්‍රයෙකු කිෂ්ගේ පුත්‍රයෙකු සාවුල් 40 අවුරුද්දකට වුන්ට දුන්සේක උන්වහන්සේ ඔහු අහකොට දාවිත් ඔවුන්ගේ රජවන පිණිස නැගිටවුසේක උන්වහන්සේ ඔහු ගැන සාක්ෂි දෙමින් යෙසේගේ පුත්‍රෝ මාගේ සිතට එකඟ වූ මිනිසෙක්ව මාගේ මුළු කැමැත්ත කරන්නව දාවිත් මට සම්භවියයි කීසේක. அது முதல் தங்களுக்கு ஒரு ராஜா வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். அப்படியே தேவன் பென்யமின் கோத்திரத்தனாகிய சீசுடைய குமாரனான சவுலை 40 வருஷ காலமாய் அவர்களுக்கு கொடுத்தார். பின்பு அவர் அவனை தள்ளி தாவீதை அவர்களுக்கு ராஜாவாக ஏற்படுத்தி ஈசாயின் குமாரனாகிய தாவீதை என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் கண்டேன், எனக்கு சித்தமானவைகளை எல்லாம் அவன் செய்வான் என்று அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். ඊශ්‍රායල් සෙනග රජෙක්ව ඉල්ලුවා. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரு ராஜாவை கேட்டார்கள். ඒ වෙලාවේ දෙවියන් වහන්සේ අකමැත්තෙන් அப்பொழுது தேவன் விருப்பம் இல்லாமல் ශාවුල්ව දෙනවා. சவுலை கொடுத்தார். බයිබලයේ කියන ඔව්ව දුන්නේ අවුරුදු 40කට. வேதம் சொல்கிறது 40 வருஷத்துக்கு அவனை கொடுத்தார். නමුත් ஆனாலும் ඔව් අවුරුදු 2යි හිටියේ. அவன் 2 வருஷம் இருந்தான். දෙවියන් වහන්සේ දුන්නේ අවුරුදු 40යි. தேவன் 40 வருஷம் ඉන්නේ கொடுத்தார். අවුරුදු හිටියේ අවුරුදු 2යි. இருந்தது 2 வருஷம். නමුත් දාවීද් ஆனாலும் අවුරුදු தாவீது 40ක් 40 வருஷம் රජකමේ හිටියා. ராஜ்யபாரத்திலே இருந்தார். හේතුව මොකද්ද නම් කාරණා දෙවියන් වහන්සේ සාවුල්ට දුන්නා වූ අවස්ථාව ඔව් අතහැරියා, අතපසු කරගත්තා, ඒ ස්ථානේ අහිමි කරගත්තා. தேவன் சவுலுக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை அவர் கைவிட்டு விட்டார். அது அவரை விட்டு நழுவி போனது. හලෙලූයා. Hallelujah. නමුත් ஆனாலும் දාවිත් අවුරුදු 40ක් රජ කරනවා. தாவீது 40 வருஷம்
ராஜ்யபாரம் ශාවුල දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු දෙකෙන්ම අයින් කරනවා. சவுலை தேவன் 2 வருஷத்துல ஒதுக்கி வைத்தார். හේතුව කාරණා. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවස්ථාව හරියට යටහත්ව දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්නව පාවිච්චි කරේ නැහැ. தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை சரியான முறையிலே தேவனுக்கு பிரியமான விதத்திலே தாழ்மையோடு அவர் නමුත් பயன்படுத்தினார். දාවිද් ගැන බයිබලයේ කියනවා. ஆனால் தாவீதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, මාගේ මුළු කැමැත්ත කරනවා දාවිද් මට සම්බ වෙයි. என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாகிய தாவீதை நான் கண்டேன். දෙවියන් වහන්සේ එතනම කියනවා அங்கே தேவன் சொல்லுகிறார், හදවතට එකක් කියන්නේ මොකද්ද? என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று சொல்லுகிறது என்ன? ආමෙන්. ஆமென். මාගේ සිතට එකඟයි කියන්නේ මොනවද? என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் මාගේ කැමැත්ත කරන්නා වූ. என் விருப்பத்தை செய்கிறேன். හලෙලූයා. Hallelujah. ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි. பிரியமானதோண்டு දාවිද් කොහොමද මේ අවස්ථාව ප්‍රයෝජන කරගත්තේ? தாவீது எப்படி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தினார்? රහස මෙයයි. ரகசியம் இது. දාවිද් தாவீது දෙවියන් වහන්සේගේ හදවතට එකඟ මිනිසෙක්. தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත හැම දෙයකට ඉහළින් සලකපු මිනිසෙක්. தேவனுடைய விருப்பத்தை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நிறைவேற்றின ඔබත් மனிதன். මමත් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට ප්‍රමුඛතාවය දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට අපි ප්‍රථම ස්ථානය අපේ ජීවිතයේ දිය යුතුයි. நீங்களும் நானும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சித்தத்துக்கு முதன்மையான ஸ்தானத்தை දෙවියන් கொடுக்கிறோம். වහන්සේ කැමැත්ත අද লীලා තියෙන ශුද්ධ බයිබලේ. தேவனுடைய சித்தத்தை இன்றைக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்திலே දෙවියන් எழுதியிருக்கிறார். වහන්සේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ লীලා අපිට දීලා තිබෙනවා. தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் எழுதி நமக்கு එසේනම් கொடுத்தார். ඔබත් මමත් සූදානම්ද? அப்படியானால் நீங்கள் මේ நான் ශුද්ධ ஆயத்தம். ලියවිල්ල. இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි දකිනවා ගීතිකා පොත අපි කියවද්දී சங்கீத புத்தகத்தை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது நாங்கள் பார்க்கிறோம், දාවිද් දේව වචනට කොච්චර ආදරය කළාද කියලා අපි දකිනවා. தாவீது தேவனுடைய வார்த்தையை எவ்வளவு நேசித்தார் என்று பார்க்கிறோம். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ඒ නිසා ஆகவே ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි பிரியமான தேவனுடைய දාවිද් අවස්ථාව පාවිච්චි කරන්න හේතුවක් උනේ தாவீது சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த காரணமாயிருந்தது. හදවතට එකඟ அவர் தேவனுடைய දෙවියන් இருதயத்தை වහන්සේගේ කැමැත්ත කරා වූ தேவனுடைய சித்தத்தை செய்த මිනිසෙක්ව සිටියා. மனிதனாய் இருந்தார். ආමෙන්. ஆமென். ඔහුගේ කැමැත්ත නෙමෙයි. அவனுடைய சித்தம் அல்ல, දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. தேவனுடைய சித்தம். හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි பிரியமான தேவனுடைய දෙවනම අපි දකිනවා இரண்டாவது நாங்கள் பார்க்கிறோம், දාවිද් ආලේපලත් මිනිසෙක්. தாவீது එක සාමුவேල් அபிஷேகிக்கப்பட்டவர். 16:13 අපි කියවද්දී 1 சாமுவேல் 16 அதிகாரம் 13 வசனத்தை வாசிக்கும் போது සාමුවෙල් තෙල් පුරාව රැගෙන ඌ ආලේප කරනවා. சாமுவேல் எண்ணெய் எடுத்து அவரை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය අනුභව සම්පන්නව දාවිද් කෙරේ පැමිණෙන අපි දකිනවා. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீது மேல் இறங்குவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். හලෙලූයා. Hallelujah. පළවෙනි රහස උනේ முதலாவது ඔව් ரகசியம், දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කරන මිනිසෙක්. அவர் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிற மனிதன். අවස්ථාව පාවිච්චි කරන දෙවෙනි රහස උනේ சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த இரண்டாவது ரகசியம், ඔහු ආත්මික ආත්මයන් වහන්සේ තුල පූර්ණ වෙච්ච මිනිසෙක්. அவன் ஆவிக்குரிய ஆவியிலே நிரப்பப்பட்ட மனிதன். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லு. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔහු ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිසෙක්. அவன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்ட ඔබත් மனிதன். මම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් උන්වහන්සේගේ ආලේපයෙන් අපි පුරවනු ලබනකොට நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையிலே அவருடைய அபிஷேகத்திலே நிரப்பப்படும் போது උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ அவருடைய ஆவியானவர் දෙවියන් වහන්සේගේ රහස් தேவனுடைய ரகசியம் ඔබටත් මටත් පෙන්වන බව உங்களுக்கும் எனக்கும் காண்பிப்பார் කොරින්ති என்பதை පොතේ සඳහන් කරනවා. கொரிந்தியர் புத்தகத்திலே ඒ சொல்லப்படுகிறது. නිසා ஆகவே ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ යම්කිසි මිනිසෙක් පූර්ණත්වය තුල උන්වහන්සේගේ ආලේපය තුල ජීවත් වෙනවද? ஒரு மனிதன் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு அவருடைய அபிஷேகத்திலே வாழ்கிறானா, ඔව් කවදාවත් அவன் ஒரு දෙවියන් වහන්සේ දෙන අවස්ථාව தேவன் கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தை මිස් කරගන්න යන්නේ නැහැ. அதை நழுவ விடுவதில்லை. හලෙලූයා. Hallelujah. මන්දනම් ஏனென்றால் ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ பரிசுத்த සියලු ஆவியானவர் කාරණා சகல காரியங்களையும் පෙන්වනසේක. මඟ காண்பிக்கிறவராக පෙන්වනසේක. அவர் வழி කියා நடத்துகிறார். දෙනසේක. அவர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். උපකාර කරනසේක. உதவி செய்கிறவர். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் ඒ නිසා சொல்லுவோம். ஆகவே ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளே අපි දකිනවා දාවිද් நாங்கள் பார்க்கிறோம் தாவீது උන්වහන්සේගේ ආත්මය තුල அவருடைய ஆவிக்குள்ளே ඔව් ජීවත් වෙන එක අපි දකිනවා. அவன் வாழ்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ඇයිදනම් ஏனென்றால் සවුල්ට නපුරු ආත්මයක් වැහිච්ච වෙලාවේදී சவுலுக்கு ஒரு தீமையான ஆவி பிடிபட்ட போது පාවිච්චි වෙන්නේ பயன்படுத்தப்பட்ட ඊශ්‍රායලේ පාවිච්චි වෙන්නේ இஸ்ரவேலிலே பயன்படுத்தப்பட்ட
அழைக்கப்படுவது දාවිත් නැමැති තරුණයෙක් தாவீது என்ற ගායනා කරන්න පුළුවන්, பாடக்கூடிய වාදනය කරන්න පුළුවන්. இசைகளை வாசிக்க මිනිස්සුયો දැනගෙන හිටියා. மனிதர்கள் මොහු அறிந்திருந்தார்கள். වෙලා වාදනය කරොත් இவன் வந்து இதை இசையை வாசிப்பானாகில் නපුරු ආත්මයන්ට. அந்த தீமையான ஆவி வெளியே போகும். ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. හල දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සිංහාසනයෙන් ඉස්සෙල්ලා தேவன் தாவீது சிங்காசனத்துக்கு බලන්න வர දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක්ව තෝරගන්නකොට பாருங்கள் தேவன் ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொள்ளும் ඒක போது අහසෙන් කඩා වැටෙන්නේ නැහැ. அது வானத்திலிருந்து விடுவதில்லை. ඒක යටින්ම පටන් ගන්නවා. அது அடியிலே இருந்து துவங்குகிறது. ඒක පොඩි දෙයකින් පටන් ගන්නවා. அது சிறிய ஒரு ඔව් காரியம். බැටළු පාලකෙක්ව සිටියදීම. அவர் ஆடுகளை மேய்க்கிறவராய் இருக்கும் பொழுதே ආමෙන්. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේව පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. தேவன் அவனை பயன்படுத்த துவங்கினார். ආමෙන් කියමුද? ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. අපි දකිනවා நாங்கள் பார்க்கிறோம். පළවෙනිව අපි දැක්කා ඔව් හදවතට එකඟ මිනිස්සෙක්. முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம் அவர் இருதயத்துக்கு ඔබත් මමත් ஏற்ற දේව වචනය අනුව අපේ ජීවිතය හැඩගන්න මත්ත තුල අපි ජීවත් විය යුතුයි. நீங்களும் நானும் தேவ வார்த்தைக்கு பிரகாரமாய் எங்களுடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அதின் பிரகாரம் வாழ දෙවනෝ வேண்டும். ආත්මයෙන් පූර්ණ වෙච්ච මිනිස්සෙක්. இரண்டாவது அவர் ஆவியில நிரப்பப்பட்டவர். බලයෙන්වත් පරාක්‍රමවත් නොවේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් සියල්ල කළ හැකි වේ. பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவனுடைய ஆவினால சகலமும் கூடும். තුන අපි දකිනවා. மூன்றாவது ඔය பாடம். ඇදහිල්ලේ මිනිස්සෙක්. அவர் விசுவாசமுள்ள மனிதர். ඔය කියනවා அவர் சொல்லுகிறார் 1 சாமுவேல் 17:37 ஒன்று சாமுவேல் 17ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்திலே සිංහයාගේ නියපාරින්ද බලසාගේ නියපාරින්ද මා ගැලවූ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිලිස්තියාගේ අතිනුත් මා ගලවලස. பின்னும் தாவீது என்னை சிங்கத்தின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் தப்புவித்த கர்த்தர் இந்த பெலிஸ்தனுடைய கைக்கும் தப்புவிப்பார் என்றான். ආමෙන්. ஆமென். දාවිද්ගේ ඇදහිල්ල තිබුණේ ඔහුගේ ආයුධ කෙරෙහි නෙවෙයි. தாவீதின் விசுவாசம் இருந்தது அவருடைய ஆயுதங்களை குறித்து. දාවිද්ගේ ඇදහිල්ල තිබුණේ தாவீதின் விசுவாசம் இருந்தது. බලන්න සිංහයා හා වලසාගේ ඒ සිදුවීම තුල පවා දෙවියන් වහන්සේ දාවිත්ව පාවිච්චි කරනවා. அங்கே சிங்கத்தின் கரடியின் காரியத்திலே கூட தேவன் தாவீதை මං பயன்படுத்தினார். කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක්ව සිංහාසනයට ගේන්න ප්‍රථමයෙන් ඒ පොඩි කාරණේදී ඒ පොඩි දුන්නා වූ වගකීම් වල පවා දෙවියන් වහන්සේ පාවිච්චි කරනවා. நான் சொன்னேன் தேவன் ஒரு மனிதனை சிங்காசனத்துக்கு கொண்டு வர முன்பதாக சிறிய காரியத்திலும் சிறிய சிறிய விஷயங்களிலும் அவனை நடத்துவார். මෙන්න දාවිත් පාවිච්චි වුණා. இதோ தாவீது දාවිත් රජතුමාට කියනවා தாவீது ராஜாவுக்கு சொல்லுகிறார், ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මාව එදාත් ගැලවුවේ. கர்த்தர் தான் என்னை அன்றைக்கும் අදත් ரட்சித்தார். උන්වහන්සේ තමයි මාව ගලවන්න යන්නේ. இன்றைக்கும் அவர்தான் என்னை ரட்சிக்க ආමෙන් போகிறார். කියමුද? ஆமென் சொல்லுவார். හලෙලූයා. ஹalleluya. ඔව් ඇදහිල්ලේ වීරවරයෙක්. அவர் விசுவாச வீரன். ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. අදහන්නාට விசுவாசிக்கிறவனா සියල්ල කළ හැකි වේ. சகலமும் ස්වාමීන් වහන්සේ අදහන්නාට கர்த்தரை තමාගේ ශක්තිය விசுவாசிக்கிறவன் ප්‍රඥාව මිල මුදල් නෙමෙයි. தன் பலத்தை தன் ஞானத்தை தன் பொருளை சொத்தை அல்ல, ස්වාමීන් වහන්සේ கர்த்தரை. දාවිත් ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස. தாவீது கர்த்தரை ඒ விசுவாசித்தான். විතරක් නොවේ. அது මාත්‍රම අපි දකිනවා දාවිත් நாங்கள் பார்க்கிறோம் தாவீது 1 சாமுவேல் 18:14 කියනවා. 1 சாமுவேல் 18:14 சொல்லப்படுகிறது. දාවිත් තමාගේ සියලු මාර්ගවලදී නුවණින් හැසිරුණා. தாவீது தன் செய்கைகளில் எல்லாம் புத்திமானாய் நடந்தான். ආමෙන්. මම ඉස්සලත් කිව්වා நான் முதலாவது சொன்னேன், අවස්ථාව පාවිච්චි කර ගැනීම නපුරු අදහසකින් නොවේ, යහපත් අදහසකින්. சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வது தீமையான நினைவிலே அல்ல, நல்ல நினைவோடு கூட. ප්‍රඥාව වෙනයි, ஞானம் வேற, නපුර හදවත වෙනයි. தீமையான இருதயம் வேற. හලෙලූයා. මම කියන දේ පැහැදිලිද? நான் சொல்லுகிறது ඒ புரிகிறது. කියන්නේ නපුර යොදන හදවත වෙනයි, அதாவது தீமையை விளைக்கிற இருதயம் வேறு, ප්‍රඥාව කියන්නේ වෙනයි. ஞானம் என்பது வேறு. හලෙලූයා. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். ඒ නිසා ஆகவே අපි දකිනවා நாங்கள் பார்க்கிறோம் දාවීද් தாவீது සියලු මාර්ගවලදී எல்லா ඔහු வழிகளிலேயும் ප්‍රඥාවන්තව ඇසුරුණා. அவர் ஞானத்தோடு நடந்தார். දෙවනි පදේ කියනවා இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது, දෙවියන් වහන්සේ ඔහු සමග සිටිසේක. கர்த்தர் அவனோடு கூட දෙවියන් වහන්සේ இருந்தார். ඔහුත් එක්ක සිටපු නිසා தேவன் அவரோடு கூட දෙවියන් වහන්සේගේ இருந்தார். ආත්මයන් වහන්සේ ඔහු කෙරෙහි පැමිණි නිසා தேவனுடைய ஆவியானவர் அவனுக்குள்ளே வந்தபடினாலே ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තිබුණා. அவனுக்கு தேவனுடைய ஞானம் இருந்தது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. ඒ හalleluya. නිසා ප්‍රේමණීය දේවදරුවෙනි, ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள், දාවිද් ප්‍රඥාවන්තව හැසිරෙනවා. தாவீது ஞானத்தோடு நடந்து கொள்கிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. නමුත් සාවුල් දිහා බැලුවොත් ஆனாலும் சவுலை பார்ப்போமானால் සාවුල් ඉතා කුහක නැත්නම් වංක
නපුරු අදහසකින් හැතිරෙච්ච මනුස්ස එක් හැටියට තමයි අපිට පේන්නේ. சவுல் மிகவும் தீமையான இருதயத்தோடு கூட நடந்து கொண்ட ஒரு மனிதனாக புரிகிறது. ඇයිද නම් ஏனென்றால் ඔහු දෙසරයක් දාවිත්ව හෙල්ලෙන් ගහලා මරන්න උත්සාහ කරනවා. ඔහුගේ අක්ෂාව එලවන්න ආපු මනුස්සයට හෙල්ලෙන් ගහලා දෙසරයක් මරන්න උත්සාහ කරනවා. அவன் 2 முறை தாவீதை ஈட்டினாலே குத்தி கொலை செய்ய பார்த்தான். එපමණක් නොවේ. அது மாத்திரமல்ல, තමාගේ දුවව දීලා தன் மகளை கொடுத்து තමාගේ දුවව දීලා දාවිත්ව විනාශ කරන්න කුමන්ත්‍රණ කළා වූ මනුස්සයෙක් තමයි සාවුල් කියන්නේ. தன் மகளையும் கொடுத்து தாவீதை அழிக்க திட்டமிட்ட ஒரு மனிதன் தான் ඒ சவுல். නිසා තමයි මම කිව්වේ ආගමේ තමයි. ප්‍රඥාව කියන්නේ වෙනයි. ஞானம் என்பது வேற, නපුර යොදන හදවත කියන්නේ ඒක තව දෙයක්. தீமையான இருதயம் அது வேற. හලෙලූයා. Hallelujah. ප්‍රඥාව කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන ප්‍රඥාව. ஞானம் என்பது தேவன் கொடுக்கிற ஞானம். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඊට පස්සේ අපි දකිනවා பின்பு நாங்கள் பார்க்கிறோம், අපි බැලුවා ඔහු දෙවියන් වහන්සේ හදට ලං වෙලා ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මෙන් පූර්ණ වෙලා දැන් ඇදහිල්ලේ මිනිසෙක්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා ඔහු ප්‍රඥාවන්තයෙක් ඥානවන්තයෙක් හය වෙනවා අපි දකිනවා. நாங்கள் பார்த்தோம் அவன் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், அவன் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவன், அவன் ஞானமுள்ள மனுஷன். இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க ඔහු போகிறோம், පසුතැවිල්ලේ මිනිසෙක්. அவன் மனம் திரும்புகிற දාවිත් மனிதன். 100% අංග සම්පූර්ණ මිනිසෙක් නෙවෙයි. தாவீது 100க்கு 100 பரிபூர்ண மனிதன் ඔහු තුළ அல்ல. දුර්වලකම් තිබුණා. அவனுக்குள்ள பலவீனங்கள் නමුත් இருந்தது. දෙවියන් වහන්සේ ඔහුගේ පාපය හංගවපු වෙලාවේදී ஆனாலும் தேவன் அவனுடைய பாவத்தை சுட்டி காண்பிக்கும் ඔහු போது හැම විටම සූදානම් වුණා அவன் எல்லா நேரங்களிலும் ස්වාමීන් වහන්සේ ஆயத்தமாய் වෙතට හැරෙන්න. கர்த்தர் பக்கமாய் திரும்ப. හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. දෙක සාමුවෙල් 12:13 ඔහු කියනවා 2 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே මම ස්වාමීන් වහන්සේ විරුද්ධව පව් කළෙමි. ඒක විතරක් කියන්නේ. මම ස්වාමීන් වහන්සේ විරුද්ධව. நான் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் ඔහු செய்தேன். පව් කරපු වෙලාවේදී அவன் பாவம் செய்த නාතාන நேரத்தில் අනගත වතුර දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය ගෙන ආපු වෙලාවේදී நாத்தான் தீர்க்கதரிசி தேவனுடைய செய்தியை கொண்டு வந்த ඔහු போது ඒ තප්පරයේදීම සූදානම් அந்த நிமிஷத்திலே அவன் ஆயத்தம். නිදහසට කරුණු කියා சாட்டி போக்க சொல்லாமல் ඔහු පසුතැවිලි. அவன் மனம் திரும்ப. හලෙලූයා. ஹalleluya. ආමෙන්. ஆமென். මම විශ්වාස කරනවා நான் விசுவாசிக்கிறேன், මෙම දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවස්ථාව இந்த தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை දාවි ප්‍රයෝජනය කරගෙන தாவீது பிரயோஜனப்படுத்திக் கொண்டு ගෝලියත්ගේ ජයගෙන கொலியத்தை දෙවියන් ஜெயித்து වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවය ගෙනෙන්නට ලැබුණා මෙම අවස්ථාව ලැබුණේ தேவனுடைய நாமத்துக்கு கனத்தை கொண்டு வரக்கூடிய இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது දාවිත් තුල තිබුණා වූ මෙම ගුණාංග නිසා தாவீதுக்குள்ள இருந்ததான இந்த குணாதிசயங்களின் කියලා මම நிமித்தம் විශ්වාස කරමි. என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. Hallelujah. නමුත් ஆனாலும் සවුල්ට අවුරුදු 40ක් දෙවියන් වහන්සේ රාජකම දුන්නා. சவுலுக்கு 40 வருஷம் தேவன் ராஜ்யபாரத்தை கொடுத்தார். ඔහු අවුරුදු දෙකෙම නැති කරගන්නවා. அவன் 2 வருஷத்திலே அதை இழந்து போனான். අපි සුදු බයිබලයේ අපි කියවලා බලනකොට நாங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசிப்போம். 1 සාමුවෙල් 13:5 1 சாமுவேல் 13ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். පිලිස්තුවරු බොහෝ රත සමග අසරුවන් සමග ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව මුහුදේ වැළීමෙන් එන මොහොතේදී பெலிஸ்தர்கள் இஸ்ரவேலோடு யுத்தம் பண்ணும்படி 30,000 ரதங்களோடும் 6,000 குதிரை வீரரோடும் கடற்கரை மணலத்தனை ஜனங்களோடும் கூடிக்கொண்டு வந்து பெத்தாவேலுக்கு கிழக்கான හරි මෙසේ එද්දී ඊශ්‍රායල් සේනක විසිරලා යන එක අපි දකිනවා. இப்படி வரும் பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அங்கே சிதறடிக்கப்படுவதை நாங்கள் ඔවුන් பார்க்கிறோம். විසිරලා ගිහිල්ලා සැඟවෙනවා. அவர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டு එවිට ஒளித்துக் සේනක கொண்டார்கள். ගුවාවලටද කැලෑවලටද පර්වතයටද කොත්වලටද වලවල් වලටද ගිහිල්ලා සැඟවුණයි කියලා සුදු බයිබලයේ 13 1 සාමුවෙල් 13 6 සඳහන් වෙනවා. அப்பொழுது ஜனங்கள் அங்கே குகைகளுக்குள்ளும் கெபிகளுக்குள்ளும் காடுகளுக்குள்ளும் கண்மலைகளுக்கு மேலும் அவர்கள் மறைத்துக் මො கொண்டார்கள். හැංගුණා ගිහිල්ලා. அவர்கள் தாங்கள் ஒளித்துக் ඊට கொண்டார்கள். පස්සේ අපි දකිනවා பின்பு நாங்கள் பார்க்கிறோம், සාමුවෙල් එන්න පරක්කු වෙනවා ගිල්ගාල් වලට. சாமுவேல் கில்காலுக்கு வருவதற்கு 1 தாமதமாக සාමුවෙල් 13:9 1 சாமுவேல் 13:9 මොකද්ද කරන්නේ දැන් සාවුල්ට කරගන්න දෙයක් නැහැ. சவுலுக்கு செய்ய ஒரு සෙනග காரியம் இல்லை. විසිරලා යනවා. ஜனங்கள் சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள். ඔහු මොනවද කරන්නේ සෙනගව නතර කරගන්න? ஜனங்களை நிறுத்திக்கொள்ள அவர் என்ன செய்கிறார்? ඔහු පූජකවරයෙක්ගේ කටයුත්ත කරනවා. அவர் ஒரு ஆசாரியனின் காரியத்தை ඔහු செய்கிறார். දවන පූජාවක් ඔප්පු කරනවා. அங்கே அவர் பலியிடுகிறார், தகன பலியிடுகிறார். රජතුමා රජවරයෙක් කරන්න බෑ. அது ராஜாக்கள் அதை செய்ய ඒක முடியாது.
පූජකයා විතරයි කරන්න ඕන. அது ஆசாரியன் மாத்திரமே නමුත් ඒක செய்யணும். සාමුවෙල්ට යුතු දෙයක්. அது சாமுவேலுக்குரிய නමුත් காரியம். සවුල් මිනිස්සු ටික ප්‍රසන්න කරගන්න, මිනිස්සු ටික තියාගන්න, මිනිස්සු ටික බේරගන්න ඌ ඒ ස්ථානේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. அங்கே சவுல் ஜனங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள, ஜனங்களை அவன் பக்கமாய் திருப்பிக் கொள்ள, அவங்களை பிரியப்படுத்த அவன் அந்த காரியத்தை செய்கிறான். එතකොට සාමුවෙල් ආනම ඇයි ඔබ මෙහෙම දෙයක් කරේ? அப்பொழுது சாமுவேல் கேட்கிறான், நீ ஏன் இப்படி ஒரு සවුල් காரியத்தை කියනවා செய்தாய்? සෙනග මා විතින් විසිර යන බව මම දැනගත් විට මම මෙසේ කළා. சவுல் சொல்லுகிறார், ஜனங்கள் என்னை விட்டு விலகி போகிறதை நான் கண்டபோது நான் இவ்வாறு செய்தேன். අපි කියවමු 11 වෙනි පදය. நாங்கள் 11ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். සෙනග මා වෙතින් විසිර යන බවත් නියම කල දවසට ඔබ නා බවත් පිලිස්තිවරුන් මික්මාෂ්හි රැස්වී සිටින බවත් දුටු බැවින් මම මෙහෙම කළා. நீர் செய்தது என்ன என்று சாமுவேல் கேட்டதற்கு சவுல், ஜனங்கள் என்னை விட்டு சிதறி போகிறதையும் குறித்த நாட்களில் திட்டத்திலே நீர் வராததையும் பெலிஸ்தர் மிக்மாசிலே கூடி வந்திருக்கிறதையும் நான் கண்டபடினாலே. මෙතන කාරණා ගොඩක් කියනවා. இங்கே அநேக මම காரியங்கள் මේක කරන්න හේතු උනේ நான் இதை செய்ய காரணம் සෙනග විසිර නොයන පිණිස. ஜனங்கள் சிதறி போகாதபடி. ශාමුවෙල් ඔබ හරි වෙලාවට ආවේ නැහැ පරක්කුයි. சாமுவேல் நீங்க சரியான நேரத்துக்கு வரல. පිලිස්වරු ඒ කියන්නේ යුද්ධයට සැරසිලා ඇවිත් සිටිනවා මික්මාෂීදී. பெலிஸ்தர்கள் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமாய் மிக்மாசிலே வந்திருக்கிறார்கள். තුන්වෙනි කාරණාව மூன்றாவது காரியம், පළවෙනි එක මිනිස්සු විසිරලා යනවා, දෙවෙනි එක ඔබ වෙලාවට ආවේ නැහැ. ඊට පස්සේ තුන පිලිස්වරු ඇවිත් යුද්ධයට සැරසිලා සිටිනවා. முதலாவது ஜனங்கள் சிதறி போனார்கள், இரண்டாவது நீங்க சரியான நேரத்துக்கு வரவில்லை, மூன்றாவது மிக்மாசிலே ஜனங்கள் யுத்தத்துக்கு பெலிஸ்தர்கள் හතර பாதை. කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ කණ්ඩායම් කරන්නට මත්තෙන් පිලිස්වරු වඩ විරුද්ධව ගිල්ගාල්ට එන්න ඕය කියා. හතර කියනවා අනේ මම කණ්ඩායම් කරන්න ප්‍රථමේ පිලිස්වරු ආවනම් ඊට ඉස්සෙල්ලා පූජා කරන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා තමයි කළේ. நான்காவது சொல்லுகிறார், பெலிஸ்தர்கள் எனக்கு விரோதமாய் வர முன்பதாக நான் பலியிட்டேன், தகன பலியிட்டேன். පස්සෙනවා කියනවා මම අකමැත්තෙන් කළා. ஐந்தாவது சொல்லுகிறார், நான் இதை අකමැත්තෙන් දවන விரும்பாமல் පූජා කළේ. நான் இதை விரும்பாமல் தான் இந்த தகன பலியை செலுத்தினேன். මට නිකන් ප්‍රශ්නයක් හිතුණා අකමැත්තෙන් කරන දවන පූජාවක් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තෙන් බාරගනින්ද? நான் ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே கேட்டேன். මේ කියවනකොට මට නිකන් හිතුණා අකමැත්තෙන් දෙන පූජාවක් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තෙන් බාරගනින්ද? இதை வாசிக்கும் போது நான் யோசித்த விருப்பம் இல்லாமல் கொடுக்கிற பலியை தேவன் ඉතින් ஏற்றுக்கொள்வார். මෙතන ඇත්තටම මම කියන්න උත්සාහ කරන්නේ බලන්න ඕගේ වරද ඔහු පිළිගන්නේ නැතුව ඔහු එක එක දේවල් කියනවා. සාමුවෙල් පරක් වුණා, මිනිස්සු විසිර යනවා, පිලිස්තිවරු මික්මාෂ් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මම කණ්ඩායම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ ආවනම් අනේ මම අකමැත්තෙන් මේක කරේ කියලා ගොඩාක් නිදහසට කරුණු තමාගේ වරද පිළිගන්න බැරුව බොහෝ දේවල් කියනවා. අර වාය මේ වාය කියලා. அவன் தான் குற்றத்தை தவறை ஏற்றுக்கொள்ள மனதில்லாமல் அநேக சான்று போக்குகளை சொல்லுகிறார். ஜனங்கள் சிதறினாலே, நீங்க வரலே, தாமதமாகினதினாலே, பெலிஸ்தர்கள் வந்தபடினாலே நான் விருப்பம் இல்லாமல் செய்தேன் என்று சாட்டு போக்குகளை சொல்லுகிறார். ඊට පසුව பின்பு තවත් සිදුවීමකදී இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் දෙවියන් වහන්සේ කියන අමිලෙක්වරුන්ව විනාශ කරන්න කියලා. தேவன் சொல்லுகிற அமலேக்கியரை அழித்து ඒක සාමුවෙල් போடுங்கள். 15 8 ஒன்று சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் සාවුල් 8ஆம் ගිහිල්ලා வசனம். சவுல் போய் ඒ රජතුමාව අමලෙක්වරුන්ගේ රජවන ආගත්ව அமலேக்கியரின் ராஜாவாகிய ஆகாபை හොඳ තර වසුන් ටිකක් நல்ல கன்றுகளையும் ඔවුන් ඉතිරි කරගෙන මිනු බයිබලේ කියනවා සවුල් සහ සෙනග දෙගොල්ලම එකතු වෙලා තමයි කරේ කියලා. அங்கே வேதம் சொல்லுகிற சவுலும் ஜனங்களும் சேர்ந்து இதை ඒක සාමුවෙල් செய்தார்கள். 15ට කියනවා එහෙත් සවුල් සහ සෙනග ආගත්ද බැටළුවන්ද හා ගවයනු තර සතුන්ද ඉතා හොඳ වුන්ද බැටළු පැටවුන්ද සියලු හොඳ දේවල් සාමුවෙල් විනාශ කරන්න තමන්ට අකමැතිව ඉතිරි කරගත්තා ඔය. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා ගේන්න එපා කිසි දෙයක් කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝට පෙනුණු දේවල් ඒගොල්ලන්ට හැඟුණු දේවල් අරගෙන ආවා. சவுலும் ஜனங்களும் ஆகாகையும் ஆடு மாடுகளில் முதல் தரமானவைகளையும் இரண்டாம் தரமானவைகளையும் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் நலமான எல்லாவற்றையும் அழித்து போட மனதில்லாமல் தப்ப வைத்து அற்பமானவைகளை உதவாதவைகளுமான
சகல வஸ்துக்களையும் முற்றிலும் அழித்து போட்டான். මෙසේ වරද කරපු වෙලාවේ දේවනාස රැහැම සාමුවෙල්ට දන්නවනවා මම තැවෙනවා මම ඇයි මේ සාවුලව පත් කරේ කියලා. இப்படியாக தேவன் இதை அறிந்த போது இரவிலே சாமுவேலுக்கு சொல்லுகிறார், நான் மனவருத்தப்படுகிறேன், நான் ஏன் சாவுலை ஏற்படுத்தினேன். சாமுவேல் උදෑසන සාවුලව බලන්නට යනවා. சாமுவேல் அதிகாலையிலே சவுலை මෙතරම් හොඳට බලන්න ඕ කරපු වරද පිළිගන්නේ නැතුව නැවතත් නිදහසට කරන ගොඩාක් කියනවා. இங்கே நன்றாக பாருங்கள், அவன் செய்த தவறை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அநேக சாட்டு போக்குகளை சொல்லுகிறார். 13 1 சாமுவேல் 13 ஒன்று சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 13 සාවුල් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම. சவுல் முதலாவது பேச ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද ලැබේවා සාමුවෙල්ට කියනවා. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචන ඉෂ්ට කළෙමි. සාමුවෙල් දෙසේනා මාගේ කනට වැටෙන මේ බැටළු හඬත් මට ඇසෙන ගවයින්ගේ හඬත් කිමෙක්ද ඇසුවේය. සාවුල්ද කතා කොට සෙනග අමලකවරුන්ගෙන් උන්ගෙනාව මක්නිසාද ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට පූජා කරන පිණිස සෙනග බැටළුවන් ගෝනුන්ද ඉතා හොඳ දේ ඉතුරු කරගත්තෝ. දැන් කියනවා ඉස්ලාම praise the Lord කියලා. அவர் முதலாவது praise the Lord හොඳ වෙල්කම් එකක් දීලා அவர் நல்லது ஒரு வரவேற்பு ඒ වචන ඉෂ්ට කළයි කියලා කියලා. அவருடைய வார்த்தையை நான் நிறைவேற்றினேன். சாமுவேல் කියන එනම් මොනවද මේ මට ඇහෙන සද්දේ? சாமுவேல் கேக்குற அப்படியானால் எனக்கு கேட்கிற இந்த சத்தம் என்ன? එතකොට එයා කියනවා නෑ නෑ මේක අර මම නෙමෙයි සෙනග ටික ඉතුරු කරගත්තා. ඒක ඉතුරු කරගත්තේ ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ. බලන්න මාගේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ගිහිල්ලා දැන් සාමුවෙල්ගේ දෙවියන් වහන්සේ වගේ තැනකට වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. அப்பொழுது சாமுவேல் கேக்குற எனக்கு கேட்கின்ற இந்த சத்தம் என்ன என்று அதற்கு அவர் சொன்னார், நான் அல்ல ஜனங்கள் அதை மீதிப்படுத்தினார்கள், அது உங்கள் தேவனுக்கு என் தேவனுக்கு என்று அல்ல, என் தேவன் என்றது போய்விட்டது, உங்கள் தேவனுக்கு பலியிடும்படிக்கு. ආරම්භයේදී මාගේ දෙවියන් වහන්සේ තමයි තිබුණේ. ஆரம்பத்துல என் தேவன் என்று தான் නමුත් සවුල් ஆனாலும் සාකේටි කාලයකින් மிகவும் குறுகிய කාලයකින් காலத்தில் දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා අවස්ථාව தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை වැරදි ලෙස පාවිච්චි කළා. தவறாக பயன்படுத்தினார். හalleluya. Hallelujah. ප්‍රේමණීය දේවදරුවෝ. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள். එතකොට அப்பொழுது සාමුවෙල් කියනවා சாமுவேல் சொல்றார், දෙවියන් වහන්සේ නුඹව පහ කළා. தேவன் உன்னை அகற்றினார். නුඹ දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කරේ නෑ. நீ தேவன் சொன்னதை செய்யவில்லை. ඔව් කියනවා அவர் சொல்லுகிறார், ස්වාමීන් වහන්සේ හඬට කීකරු නොවි කොල්ලේ පිරිත පැන ස්වාමීන් වහන්සේ ඇසමුවේ නපුරු තිබෙන දේ කලේ මක්නිසාදයි සාමුවෙල් අහනවා. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் நீ அதை கொள்ளையிட்டது ஏன் என்று නමුත් සවුල් කියනවා විශ්සේ නෑ මම ඒව කලේ නෑ මං කීකරු උනායි කියනවා. சவுல் சொல்லுகிறார், இல்லை நான் அப்படி செய்யவில்லை, நான் கீழ்ப்படிந்தேன் என்று. බලන්න ඔව් කියනවා මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඉෂ්ට කළා. அவர் சொல்லுகிறார், நான் தேவனுடைய வார்த்தையை මම කීකරු වුණා. நான் මම கீழ்ப்படிந்தேன். ඒව ගෙනාවේ දැන් අර ගෙනාව එකටත් මොකක් කර කියන්න ඕනේ මං ගෙනාවේ ඒවා ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේට පූජා කරන්න. அந்த கொண்டு வந்ததற்கும் ஏதாவது சொல்ல வேண்டும். ஆகவே சொல்றார், நான் அதை கொண்டு வந்தது உன் தேவனுக்கு பலியிட. මෙසේ ඔව් නිදහසට කරුණු ගොඩාක් ගොතන එක අපි දකිනවා. இவ்வாறு அநேக சாட்டு போக்குகளை சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம். මෙවන් පසුබිමක இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை සාමුවෙල් කියනවා சாமுவேல் දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පහ කළා. தேவன் உன்னை அகற்றி දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පහ කළා. தேவன் உன்னை ඔබ அகற்றி දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඉෂ්ට කර මදුවට අර රජතුමාව තරං ආවා. நீ தேவனுடைய வார்த்தை நிறைவேற்றாமல் போனதும் அல்லாமல் அந்த ராஜாவையும் கொண்டு வந்தார். කොමන්ට්‍රි වල තියෙනවා මේ රජතුමාව අරන් ආවේ ඔක්කොටම පෙන්නන්න මම ලොකු වැඩක් කරයි කියලා. கமெண்ட்ரியிலே சொல்லப்படுகிறது, இந்த ராஜாவை கொண்டு வந்தது எல்லாருக்கும் காண்பிக்க நான் ஒரு பெரிய வேலையை செய்தேன் என்று. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනට ඔබ විරුද්ධ වුණා. ஆனா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிராக 24 දී 24 ඔව් කියනවා அவர் சொல்லுகிறார், මම පව් කළයි කියලා. நான் பாவம் செய்தேன், මම පව් කළා. நான் பாவம் செய்தேன். නමුත් බලන්න ஆனாலும் பாருங்கள், ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව ප්‍රතික්ෂේප කරලා கர்த்தர் அவரை அகற்றி முடிந்தார். දෙවියන් වහන්සේ ඔව ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඉවරයි. தேவன் அவரை அகற்றி முடிந்தார். ඕ කියනවා දැන් සාවුල්ම කියනවා මම පව් කරයි කියලා. දැන් சவுலே சொல்லுகிறார், இப்பொழுது நான் பாவம் செய்தேன், මට පාපයට කමා වෙන්න කියනවා. என் பாவத்துக்கு மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். මා විසින් ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර වෙනස මා සමග හැරෙන්න කියලා කියනවා. என்னோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிக்க திரும்பி வாங்கள் என்று මෙතන කියනකොට මගේ මගේ net ගැටුණා මේ 30 වෙනි පදයේ 1 සාමුවෙල් 15:30 இதை வாசிக்கும் பொழுது 1 சாமுவேல் 15ஆம் அதிகாரம் 30ஆம் வசனத்தை நான் பார்த்தேன். මට මේකේ මෙසේ කියනවා බලන්න. இதை எப்படி சொல்லுகிறது? දැනට මාගේ සෙනඟගේ වැඩිමාල්ලන්ගේ ඊශ්‍රායල්ගේ ඉදිරියේ මට ගෞරවය දී මා විසින් ඔබගේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර කරන නිසා මා සමග ඇරියවම මෙයාගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ මිනිස්සු ඉස්සරහා දැන් මේ මාව කියන්නේ නින්දාවට අවමානයට පත් නොකර කරුණා කරලා එන්නස මේ ස්වාමීන් වහන්සේට පූජාව ඔප්පු කරන්න කියලා සාමුවෙල්ව
අරගෙන යන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. அவனுடைய சவுலுடைய எதிர்பார்ப்பு இப்பொழுது ஜனங்களுக்கு முன்பாக மக்களுக்கு முன்பாக என்னை கொண்டு போங்க உங்களுடைய தேவனுக்கு ஆராதனை செய்ய என்று சொல்லி මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා. ஜனங்கள் මට ගෞරවය දෙන්නේ මිනිස්සු ඉස්සරහා. அவங்க ஜனங்கள் முன்னுக்கு எனக்கு கணத்தை தாங்க. ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි. பிரியமானதோடு අපට ගෞරවය දෙන්නේ எங்களுக்கு கணத்தை கொடுப்பது ස්වාමීන් වහන්සේ. கர்த்தர். හalleluya. Hallelujah. නමුත් සාවුල් ஆனாலும் මෙතනත් இங்கே ඔහුගේ පාපය, அவனுடைய பாவத்தை, ඔහුගේ දුර්වලකම, அவனுடைய பலவீனத்தை, ඔහුගේ නොහැකියාව அவனுடைய ඔහු முடியாத පිළිගන්නේ නැතුව அவனை ඔහු ஏற்றுக்கொள்ளாமல் කියන මම කීකරුණා அவன் சொல்லுகிற நான் මිෂ්ඨ கீழ்ப்படித்தேன், කළා நான் நிறைவேற்றினேன், මම පොයවගෙන ආවේ ඔබගේ ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා நான் කරන්න. அதை கொண்டது உன் தேவனுக்கு பலியிடு. මෙසේ ඔහු නිදහස්ට කරුණු ගොඩක් කතා කරා. இவ்வாறு அவன் ඇයි அனைத்து මේ සාවුල சாப்பிடுகிறான். ඔබට මම සඳහන් කරන්නේ නම් ஏன் இந்த சவுலை நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன்? සාවුල් තමන්ට දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවුරුදු 40 පාලනයේ අවුරුදු දෙකෙන්ම අහක් කරනු ලැබුවා. சவுல் தனக்கு தேவன் கொடுத்த 40 வருஷ ராஜ்யபாரத்தை 2 வருஷத்திலே முறித்து දෙවියන් போட்டான். වහන්සේ දාවිද දුන්නා 40ම ඔය රජ කළා. ஆனாலும் தேவன் தாவீதுக்கு கொடுத்த 40 வருஷத்தையும் அவன் ராஜ்யபாரம் பண்ணான். හලෙලූයා. Hallelujah. ඉතින් දාවිත් දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ අවස්ථාව පාවිච්චි කරගන්නවා. தாவீது தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி යටාත්කමෙන් தாழ்மையோடு මොළොක් ගුණේ அவன் நல்ல இருதயத்தோடு ඔහු පාවිච්චි அவன் කරගන්නවා. அதை பயன்படுத்தி නමුත් සාවුල් ஆனாலும் නපුරු හදවතින්, தீமையான වංක இருதயத்தோடு හදවතින්, அவன் மேட்டிமையான දුෂ්ට හදවතින්, அவன் தீங்கான උදව්ව இருதயத்தோடு, හදවතින් மேட்டிமையோடு கூட ඔහුගේ කැමැත්ත ඉෂ්ට කරගෙන அவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டு ඔහු දෙවියන් වහන්සේ උඩ දුන්නා වූ தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த අවස්ථාව අයින් කරගන්නවා. சந்தர்ப்பத்தை ඒ நழுவும். නිසා ප්‍රේමණීය දේව දරුවනි, ஆகவே பிரியமானதோடு பிள்ளைகளே, ඊශ්‍රායල් සෙනග இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் අවුරුදු 40ක් වනාන්තරයේ ඔවුන් ගමන් ගියා. 40 வருஷம் வனாந்திரத்திலே பயணித்தார்கள். අවුරුදු 2කින් 2 வருஷத்துக்கு කාදේශ් බර්නේට ආපු වෙලාවේදී காதேஷ் பர்னியாவுக்கு வந்தபோது දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇතුළට ගිහලා හිමි කරගන්න. தேவன் சொன்னார், இப்பொழுது நீங்கள் உள்ளே பிரவேசித்து அவரு அதை தேகாய். சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். අවුරුදු 2යි. 2 வருஷம் කාදේශ් බර්නේ වලට එනකොට காதேஷ் பர்னியாவுக்கு வரும் பொழுது දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා යන්න දැන් ඇතුළට. தேவன் சொல்லுகிறார், இப்பொழுது உள்ளே போங்க. නමුත් ஆனாலும் ඔවුන් ඒ ස්ථානයේ විශාල කලකෝලයක් ඇති කරගත්ත නිසා அவர்கள் அங்கே பெரிதான ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்திக் கொண்டபடினால் අවුරුදු 38ක් 38 வருஷம் නාස්ති කළා. அவர்கள் இழந்து போனார். අවුරුදු 2කින් 2 வருஷம் දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබන්න තිබෙද්දී தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற இருக்கும் ඔවුන් අහිමි කරගන්නවා. அவர்கள் இழந்து போனார்கள். අවුරුදු 38ක් වේස්ට් කරනවා. 38 வருஷத்தை அவர்கள் வீணாய் செலவிட்டார்கள். ප්‍රේමණීය දේවදත්ත ஆகவே பிரியமான தோண்டி ඔබත් මමත් நீங்கள் ආවිත් වගේ தாவீதை போல දෙවියන් වහන්සේගේ හදවත එකඟව தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவர்களாய் තුන් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පූර්ණය ලැබ கர்த்தருடைய ஆவியானவரால் நிரப்பப்பட்டு ඇදහිල්ලෙන් අපි ශක්තිමත් වෙලා விசுவாசத்திலே பலனடைந்து දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තුල தேவனுடைய ஞானத்துக்குள்ளே පසුතැවිල්ලේ හදවතක් ඇතුව மனம் திரும்புதலின் இருதயத்தோடு ඔබත් கூட මමත් ජීවත් වෙනවා නම් நீங்களும் நானும் දෙවියන් வாழ்வோம். වහන්සේ தேவன் ඔබට දෙන අවස්ථාව உங்களுக்கு கொடுக்கிற சந்தர்ப்பத்தை ඔබ කවදාවත් පැහැර අරින්නේ නැහැ. நீங்கள் ஒருபோதும் விட்டுவிட மாட்டீர்கள். හලෙලූයා Hallelujah. හලෙලූයා Hallelujah. මොහොතක් හිතලා බලන්න. சற்று சிந்தித்து අවුරුදු பாருங்கள். 2යි 2 අවුරුදු வருஷம் 38ක් 38 வருஷம் අපරාධේ. அநியாயமாய். හලෙලූයා Hallelujah. හේතුව காரணம் දෙවියන් වහන්සේ දුන්න අවස්ථාව. தேவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பத்தை සාවුල්ට අවුරුදු 2යි சவுலுக்கு 2 வருஷம் 38ක්ම නැති කරගත්තා. 38 இழந்து போனான். ඇයි? ஏன்? ඒ අවස්ථාව அந்த ඔහු சந்தர்ப்பத்தை හරියට அவன் சரியாக යටහත්කමෙන් தாழ்மையோடு පාවිච්චි කළේ. பயன்படுத்தவில்லை. අපි ආත්මය. நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். ආදරණීය දූපියාණන්. அன்பான பிதாவே, අපි ආඥා කරනවා நாங்கள் ස්වාමී. ஜெபிக்கிறோம் අද ஆண்டவரே. දින ඔබ වහන්සේගේ වචනේ ප්‍රකාශ. இன்றைய நாளில் உம்முடைய வார்த்தை ස්වාමීනි අපිට එනව හැම ප්‍රශ්න කරදර දීම. ஆண்டவரே, எங்களுக்கு வருகிற எல்லா பிரச்சனை ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව දයාව උපකාරය ඇතුව உம்முடைய கிருபை தயவு உதவியோடு கூட අවස්ථාව පාවිච්චි කරගන්න. சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்த පසුබට නොවි, ஆண்டவரே, பின்வாங்கி போகாதே. අධෛර්ය නොවි, அதைரியம் දුර්වල නොවි. பலவீனம் දෙවියන් වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ දරුවන්ට දෙන ඒ අවස්ථාව தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கிற அந்த சந்தர்ப்பத்தை පිළිබඳව එළිදරව්වක් ඇතුව அதை வெளிப்பாடு ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ඇතුව பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வழிநடத்தலோடு கூட ඒ තුල ජය ගන්න. அதற்குள்ளே வெற்றி பெற දේව නාමයට ගෞරවය ලැබෙන පිණිස தேவனுடைய நாமத்துக்கு கனத்தை கொண்டு ක්‍රියාත්මක වන්න கிரியை செய்ய උපකාර කළ உதவி செய்ய යේසුස් සමිදානන්ගේ இயேசு கிறிஸ்துவின் අති උතුම්
ජීවමාන නාමයේ යාපන. வல்லமை உள்ள ஜீவனுள்ள நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ආමෙන් ආමෙන් ආමෙන්. ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවද கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයද பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு සුදාත්මන් වහන්සේගේ පංගුකාරත්වය හා සහභාගීත්වයද பரிசுத்தாவின் அந்யோன்ய ஐக்கியமும் අදත් හෙටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම දක්වා இன்றும் என்றும் கிறிஸ்துவின் ඔබ வருகை සියලු දෙනා வரை සමග වේවා. உங்கள் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக. අපි සියලු දෙනා එක්සත් වෙලා කියමු. நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு சொல்லுவோம். මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරව. මාතර දිසියල්ල என் முழுள்ளமே මාසික ශුද්ධ නාම ප්‍රශංසා அவருடைய කරව. பரிசுத்த நாமத்தை මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமாவே ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරව. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. උන්වහන්සේ කළ සියලු යහ அவர் செய்த சகல සිහි නැති உபகாரங்களை නොකරව. மறவாதே. ඒ විද සභාව அப்பொழுது ශබ්දලගා சபை පැවසුවේ. உரத்த குரலில் ආමෙන් ஆமென் ආමෙන් ஆமென் ආමෙன். ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.